皆さん、主の平和おはようございます。Paz do Senhor a todos, bom dia. 今日も皆さんと共に、日本語とインド宣教礼拝の合同の礼拝に参加できることを本当に嬉しく思ってま Eu す。 estou muito feliz de estar aqui com os irmãos hoje no culto japonês com missões Índia. 本当に私たちはそのイエス様なしでは本当に何もできないなと思いますし、先ほどの松山牧師の、証のように本当にイエス様、神様には本当にたくさんの備えがあるなと本当に、感じました。Eu sinto que nós sem Jesus nós realmente não somos nada, não podemos fazer nada. E agora há pouco nós vemos o que o pastor estava falando sobre a provisão de Deus. Eu vi realmente que Deus provê na nossa vida. 今日もその御言葉というその備えを、皆さんと共にいただきたいなと思います。 Hoje também Deus tem provido para nós a sua palavra. Vamos estar aqui então estudando com os irmãos. でははじめに、ヨハネの福音書の15章を読みたいと思います。 Então vamos começar lendo o Evangelho de João no capítulo 15. 15章の、1節から、6節まで読みたいと思います。 Versículo 1 ao 6. 1節から6節までは、私だけが、読むので、皆さんは、それぞれお持ちの聖書でお読みください。 Então eu vou estar lendo sozinho e os irmãos acompanhem na sua Bíblia do 1 ao 6, João 15, do 1 ao 6. ではお読みします。1節、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと、同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。では祈りたいと思います。 Está orando? 主イエス様、今日という朝を、感謝します。またこうやって、集まってあなたが、備えてくださっているこの礼拝に参加できることを本当に感謝しています。まずはじめに、私を通してあなた様が一人一人に語ってくださるように、あなたの御言葉という種が一人一人の心に、投げられ、そして成長し実を結ぶことができるように祈ります。どうかこの、メッセージを、通訳してくださる松山牧師を祝福してください。あなたが語りたいことは一人一人にあります。どうか私たちがあなたの御言葉によってとどまって実を結ぶことができるように、あなたによって成長することができるように私たちをどうか祝福を注いでください。そしてこの時間であなたに属さないもの、悪い考えや疲れ、眠気、それぞれすべて、悪い考えもすべて、どうかあなたの皆によって取り除いてください。あなたの御言葉だけに集中し、あなたの御言葉によって私たちが成長し、新しくなるように祈ります。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではご着席ください。 Os irmãos podem se assentar. 本日のメッセージのテーマなんですけども、イエス・キリストにとどまるという話をしたいと思います。 Hoje o tema da mensagem de hoje é permanecer em Cristo. ヨハネの福音書では、7回イエス様は、私は誰であるかということを宣言されています。 Então no Evangelho de João, por 7 vezes Jesus ele explica quem ele é. まず一つ目は、命のパンです。 Ele é o pão da vida. O primeiro ele é o pão da vida. 世の光。 Em segundo ele é a luz do mundo. そして門。 Depois ele é a porta. 良い羊飼い。 Ele é o bom pastor. よみがえりと命。 Ele é a ressurreição e a vida. 道真理命。 Ele é o caminho, a verdade e a vida. そして誠のブドウの木です。 E ele também é a videira verdadeira. 一節ではイエス様が私は誠のブドウの木ですと、宣言されました。 Então no versículo 1 ele fala assim: Eu sou a videira verdadeira. もともとその旧約聖書ではそのブドウの木はそのイスラエルのことも指していました。 No Velho Testamento, a videira ela também estava indicando Israel. 旧約聖書の、ホセア書を読みたいと思います。 Vamos ler o livro de Oséias no Antigo Testamento. ホセア書の10章。 Oséias 10, 10章1節を読みたいと思います。 versículo 1.
イスラエルは生い茂るブドウの木、それは、多くの実をつけた。実が増えるに従って祭壇の数を増やし、その地が、豊かになるに従って石の柱を豊かにした。Israel uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. ここで聖句ではそのイスラエルは生い茂るブドウの木と、神様が語りました。Então aqui fala que Israel ele é uma vide frondosa. ただそのイスラエルの民たちはその次第に、神様からその自分の気持ちとか神様に従うというその気持ちが離れていったんです。Mas Israel ele acabou se afastando, com o tempo ele foi se afastando de Deus. でそのためその2節ではその彼らの心は偽りだと、非難されてました。Aí no versículo 2 fala que no coração dele estava dividido. Deus está aqui falando que eles estão divididos. それでその彼らはその本当に、別のものにその拝めていた神様ではないものにその生きていたという、ことが、語られています。E eles passaram a adorar outras coisas, eles deixaram a Deus e começaram a adorar outras coisas. イザヤ書もその読みたいと思います。イザヤ書の5章の、2節を読みたいと思います。 Vamos ler também Isaías capítulo 5, versículo 2. イザヤ書の5章の2節。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、その中にブドウの踏み場で掘り、ブドウがなるのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。Então diz assim, Isaías 5:2, ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. そして4節もお読みしたいと思います。 Vamos ler o 4 também. 我がブドウ畑になすべきことで何か私がしなかったことがあるのか。なぜブドウがなるのを心持ちしていたのに水ブドウができたのか。Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tinha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? 神様はそのイスラエルのためにたくさんのことをしていたのに、でそのイスラエルの民たちからその良い実が、実ること、結ぶことを期待していたのに悪い実が結んでしまったと言われました。Então Deus ele estava falando para o povo de Israel que Deus, tudo que ele tinha que fazer, ele fez muitas coisas boas por Israel, e ele esperava que Israel, em retribuição a tudo que Deus havia feito, fosse produzir frutos bons, mas ali agora ele dá frutos maus. ブドウはその甘いものなので、ここでは水ブドウ、まずい悪いブドウが生まれてしまったということを教えました。Então, os irmãos sabem que a uva ela é docinha, ela é gostosa, e quando falas de uvas bravas, falas de uma uva que ela é ácida, ela é uma uva que ela é amarga, ela é ruim. 水ブドウがその実ってしまったのは神様に従わなかったからです。E Israel, eles produziram essa uva, isso fala de que Israel não obedeceu a Deus. イエス様は誠のブドウの木と宣言されたので、偽のブドウの木も存在しています。Então Jesus ele disse que ele é a videira verdadeira. Existe a videira verdadeira e existe também a falsa. イスラエルの民たちは偽のブドウの木にとどまってしまっていたんです。 E Israel eles estavam numa videira falsa. 偶像礼拝やったりとか神様が従わないそのもの罪に生きていたんです。 Porque eles estavam ali fazendo a idolatria, estavam em pecado, por isso eles estavam em uma videira falsa. 悪い、ブドウの木からは悪い実しか、結びません。 Se você está numa videira falsa, você só vai produzir um fruto mau. 今の世の中も全く同じです。 E o mundo que nós vivemos hoje é assim também. 多くの人たちはそのイスラエルの民たちのようにその悪い、ことばかりをしていたりとか、神様が喜ばないようなことばかりにその罪に生きています。 Então a maioria das pessoas, assim como Israel, vivia de uma maneira que não que não agradava a Deus. A geração de hoje, as pessoas de hoje também vivem em coisas que não agradam a Deus. その世の中のものにその希望を持っている人がたくさんいるんです。 Então as pessoas elas estão colocando a sua esperança nas coisas desse mundo. でそこから良い実は結びませんし、そこから救いはないです。 Então eles não conseguem produzir um fruto bom e também não há salvação nas coisas desse mundo. 私たちがその天国に行くために永遠の命を、持つためにはまず自分の罪を悔い改めてイエス様を受け入れることから始まります。 Então, para nós, se você quer ter a vida eterna, se você quer ir para o céu, começa com arrependimento, você tem que se arrepender e obedecer a Deus.
イエス様は誠のブドウの木です。偽りのない本物のブドウの木とイエス様が言っています。Jesus ele disse que ele é a videira verdadeira, ele não tem falsidade, nele é somente a verdade. イエス様以外にその救いがないということを教えています。Ele está dizendo que não há salvação além de Jesus. ヨハネの福音書15章にもう一度戻って読みたいと思います。 Vamos voltar em João 15. 15章の一節を読みたいと思います。 Vamos ler o primeiro de novo. 私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。 Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. イエス様はブドウの木、そして父なる神様は農夫と、ここでは教えています。 Aqui ele está dizendo que Jesus ele é essa videira e o pai ele é o agricultor. で農夫というのはそのブドウの木とかその果物を世話をしている人のことを言います。 O agricultor é aquele que vai cuidar dessa planta, dessa árvore, ele vai cuidar do fruto. Isso é o agricultor, o lavrador, agricultor. では神様はどのようにしてそのブドウの木を、世話をするのか2節と3節を読みたいと思います。 Então, de que maneira que Deus ele cuida dessa árvore? Vamos ler aqui no versículo 2 ou 3. 私の枝で、実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。 Diz assim, versículo 2: Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. 2節でその私の枝と書いてありますが、その枝というのはその私たちクリスチャンのことを言っています。 Então, quando ele fala o ramo, ele está falando de nós cristãos, o ramo da árvore. で、枝がその木にとどまっているように、私たちもイエス様を受け入れたときには、私たちはイエス様にとどまっているんです。 Então, assim como o galho, o ramo, ele está ligado na árvore, assim nós também temos que estar ligado a Jesus. 神様はその枝の中でもその実を結ばないものはすべて取り除くと書いてあります。 Mas ali está escrito que o pai, Deus, o agricultor, quando ele vê que um galho, um ramo, ele não produz fruto, esse galho ele tem que ser cortado. どういうことかというと、その私たちの中でその神様が喜ばないことだったりとか、その罪を切るということです。 Então, se as coisas que não agradam a Deus, ela tem que ser cortada, o pecado ele tem que ser cortado. 農家の人たちはその剪定作業というその仕事をされます。 Então, um agricultor, ele faz também a poda. どういうことかというと、その収穫の時期を過ぎて、その冬になったら、その木の手入れの作業、そのいらない枝をそのハサミで切ります。 Por exemplo, quando vai chegando o inverno e algumas folhas vão se queimando, aí ele tem que estar cortando essas folhas. Esse é o trabalho da poda. そのいらないその枝を切ったことで、その木の枝のその数を整えているみたいです。 Então, os galhos que estão secos, que não estão produzindo, são cortados e é deixado aqueles que produzem fruto. 必要な枝にその風当たりとかその日当たりがよくするためにやります。 Então, é diminuindo esses frutos, os galhos, para que o sol possa bater melhor, para que o vento também possa passar melhor, é diminuindo os galhos entre os que dão fruto e os que não dão fruto. 木から枝にその必要な栄養が行き渡るためにも必要な作業です。 Então, isso também é importante para que os nutrientes chegam para os galhos. もしその作業をしないと、その悪い枝もあるわけなので、その栄養がその全ての枝に流れてしまって、その良い実が実らなかったりとか、悪いその果物がそのたくさんできてしまうという可能性があります。 Então, se não faz essa poda, esses nutrientes que vai passando pelos galhos, pelas ramas, se você não fizer a poda, os nutrientes eles são divididos entre as ramas. Então, acaba que as que não produzem fruto continuam não produzindo fruto, e as outras que produziam fruto por não receber um nutriente suficiente também pode sair com um fruto ruim. 神様は私たちに対しても同じようなことをされます。 Então, Deus ele faz a mesma coisa em nós. 私たちはキリストの枝なんですけども、もし私たちの中でその罪だったりとか悪い行いがあるならば、それを剪定されます。 Então, se nós somos ramos em Cristo e existe o pecado em nossa vida, coisas más, coisas que não agradam a Deus, Deus ele quer cortar isso da nossa vida. では実を結ぶものはどうするかというと、この2節に書いてあるように刈り込みをなさいますと書いてあります。 Então, como está escrito no versículo 2, ele faz a poda para que se produza o fruto.
刈り込みというのは手入れとかきれいにするための作業という意味を持っています。 Então essa poda ela faz para deixar mais bonita para que possa produzir o fruto. じゃあ私たちにとっての手入れだったりとか刈り込みは何かというと、試練や苦しみを通してあります。 Então na nossa vida também quando Deus está podando a nossa vida, quando Deus está trabalhando em nossa vida, fala que muitas vezes nós passamos por sofrimentos para que podamos dar fruto. クリスチャンになったから人生が全てうまくいくわけではないんです。 Então não é porque você virou cristão que tudo vai ir bem na sua vida. 神様は私たちの人生に試練や苦しみを許されます。 Então Deus ele permite provações e sofrimentos na nossa vida. でもそれは私たちを傷つけるためではなくて成長するために必要なことなんです。 Deus ele não está fazendo isso para nos maltratar, mas Deus está fazendo isso para que a gente possa crescer. 昨日もそれをユージ兄弟も言われました。 Então nosso irmão Yuji pregou sobre isso ontem também. 私たちが成長することによって、そして神様が喜ばないことから私たちは離れるためには苦しみや試練が必要なんです。 Então muitas vezes Deus permite sofrimentos e provações na nossa vida para que a gente possa se afastar do mal. それを通してでなくては私たちの信仰の成長や成熟はないんです。 Se nós não passamos por provações na nossa vida, nós não crescemos espiritualmente. でもたまには痛みが伴う試練とかもあります。 Existem muitas vezes provações que vêm com dor na nossa vida. すごいきついし苦しいし諦めたいと思いたくなるほどの試練もあります。 E existem provações também que são bem difíceis, que é muito dolorida e que muitas vezes nós pensamos em desistir. で私も体験したことがあるんですけども、やっぱりそういう体験をすると、なんでこんなことになるのか、なぜ神様は私にこういう痛い目に合わせるのかと理解できない時もたくさんあります。 Então eu também na minha vida eu já provei muitas vezes e perguntar para Deus por que eu tenho que passar por isso, por que isso está acontecendo na minha vida. まず神様は私たちに成長をしてほしいと望んでいます。 Mas é porque Deus ele quer que a gente cresça. そのための試練なんですけども、残念ながら私たちは理解できないことがたくさんあります。 Então, infelizmente, muitas vezes nós não entendemos as nossas provações. で私たちは神様の時だったりとか神様の御心に全く理解できていない私たちの悪い癖があります。 Então, nós temos uma tendência de não entender o tempo de Deus, como foi falado hoje, entender a vontade de Deus. Nós temos a tendência de não entender. 神様の試練というのは必ず目的や意味が必ず存在しています。 Então, toda aprovação de Deus, ela tem um objetivo, ela tem algo, um propósito de Deus. 私たちの良いことのための神様は必ず計画を持っているんです。 Então, Deus ele sempre tem um plano que é melhor para nós. すべてをコントロールしているということ、完璧なコントロールをされていることを理解しないといけません。 Então, você tem que entender que Deus ele tem um controle de todas as coisas. で農夫は刈り込みするときに、ハサミを使います。 Então, quando o agricultor ele vai podar, ou ele vai cortar, ele utiliza uma tesoura. 木をきれいにするためにそれを使用されるんですけども、では神様は私たちに試練とかを許されるときに何によって私たちをきれいにするんでしょうか。 Então, através disso, o agricultor, o lavrador, ele consegue limpar a árvore, né? E Deus, como que ele trabalha em nossas vidas? 3節に書いてあるように神様の御言葉によってです。 Assim como está escrito no versículo 3, que Deus trabalha na nossa vida através da sua palavra. イエス様の御言葉だけが私たちを清めることができるんです。 Somente a palavra de Deus pode nos limpar, nos purificar. イエス様の御言葉を受け入れて自分の罪を悔い改めるのであれば、私たちは今までの汚れた行いだったりとか罪が清められます。 Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, então a nossa vida, os nossos pecados são perdoados, nós somos limpos. で私たちを変える力もあります。 E Deus também ele tem poder para transformar nossas vidas. そのヘブル人の手紙の4章12節に書いてあるように、神様の御言葉は生きていて力があると書いてあります。 Então, em Hebreus, no capítulo 4, fala que a palavra de Deus ela é vida e ela é eficaz para trabalhar em nossas vidas. 私たちを変えることもできるし、私たちに成長させるその力があります。 Então, a palavra de Deus ela pode mudar a nossa vida e pode também fazer nós crescermos espiritualmente. もっと実を結ぶために私たちはもっと神様の御言葉を聞いていく必要があります。 Então, para nós crescermos mais espiritualmente, nós temos que ter mais a palavra de Deus em nossas vidas. 御言葉を求め続けるのであれば、私たちは生きているうちに自分の悪いところだったりとか、自分の罪だったりとか、それを表してくださるんです。 Então, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos mais a palavra de Deus, nós vamos entendendo mais das coisas que estão erradas em nossa vida. 私たちはそれを悔い改めることによって日々清められていくんです。 E quando nós sabemos mais das coisas que estão erradas na nossa vida e nós vamos nos arrependemos,
nós vamos nos arrependendo, Deus vai purificando a nossa vida. 神様の御言葉だけが私たちを生かすことができて、神様の御言葉だけが私たちを変えることができるんです。Então somente a palavra de Deus que nos vivifica e nos muda. 第一ペテロの手紙の1章の23節を読みたいと思います。 Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. そこの聖句にもその神様の御言葉は生きているということを教えています。 Aqui nessa passagem também fala que a palavra de Deus ela é viva. あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。 Então, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. クリスチャンが新しく生まれ変わったのは、今までのその良い行いではなくて、神様の生きた御言葉によって生まれ変わることができたと教えています。 Então, o cristão ele só é transformado, não pela sua própria força, ele é transformado pela a palavra de Deus. 御言葉だけがその私たちを救うことができて、私たちに成長を与えます。 Somente a palavra de Deus nos pode salvar e nos dar crescimento. で、この聖句では神様の御言葉はその朽ちない種であると書いてあります。 Aqui também fala que é uma semente que não é corruptível. で、そのマタイのその福音書13章を読んでみると、その種まきの例えがあります。 Ali em Mateus, no capítulo 13, fala da parábola do semeador. で、種はその神様の御言葉だということを教えています。 E ali também é comparado que a semente é a palavra de Deus. その例えの中で、その神様の御言葉を受けた4つの心の態度が書いてあります。 E ali nessa parábola, ela explica 4 tipos de coração que recebe a palavra de Deus. そのうちの3種類は残念ながら、実を結ぶことができなかったんです。 Mas infelizmente, desses 4, 3 não conseguiram produzir frutos. まず1つ目がその御言葉を聞いたけども、サタンがその神様の御言葉を覚えないために、御言葉を取り除いたという心です。 Então, o primeiro coração é aquele coração que o diabo ele tira a palavra de Deus do coração da pessoa, para que ela não se lembre da palavra, para que ela não consiga produzir fruto. O diabo consegue tirar a palavra do coração da pessoa. 2つ目は、その神様の御言葉を聞いてすぐに喜んで受け入れたけども、そのいろんな試練とか、苦しみがあってすぐにつまずいてしまった人です。 Mas aí o segundo coração é aquela pessoa que ela recebeu a palavra de Deus com alegria, ela teve alegria quando recebeu a palavra de Deus, mas começou a passar por provações, as provações que vêm na vida, e ela acaba não produzindo fruto nenhum por causa disso. 3つ目が、その神様の御言葉よりもその世の中のものばかり、心配してそっちに優先してしまっている人です。 E o terceiro tipo de coração é aquele que recebeu a palavra de Deus, mas ficou preocupado com as coisas desse mundo, não produziu frutos também. これらは実を結ぶことがないと教えています。 Então todos esses tipos de coração são os que não produzem fruto. ただ一つだけ実を結びました。 Mas somente um tipo de coração produziu fruto. 良い土地にまかれたということは、その神様の御言葉を受け入れて悟っているその人の心を言っています。 Então fala que essa semente que caiu numa terra fértil, um coração bom, fala da pessoa que ela entendeu a palavra de Deus, ela tomou posse da palavra de Deus, ela aplicou isso na sua vida e ela começou a produzir muito fruto. その人のその人の御言葉を聞いた人は必ずその100倍にも60倍にも30倍にも実を結ぶんだと教えています。 Então fala que essas pessoas, essa semente que caiu, quando a palavra de Deus cai numa terra fértil, num coração de uma pessoa boa, ela vai produzir ali 100, 60 ou 30. 試練の中でも私たちは神様の御言葉に生きるのであれば必ず成長することができるんです。実を結びます。 Então, mesmo quando cai numa terra fértil, mesmo que venham as provações, venham as dificuldades, mas ela consegue passar por isso e produzir fruto. 私たちはそのイエス様の御言葉に生きるのであれば、初めはどんなに小さい実でも私たちはとても良い実なんです。 Então, se você permanece em Cristo, ainda que você tenha um pequeno fruto, mas isso é maravilhoso, você ter fruto. 試練は本当に辛いし、諦めたくなるかもしれないんですけども、成長のためには本当に必要なんです。 Então é muito difícil você passar por provações, você fica com vontade de desistir, mas a aprovação é muito importante para que você cresça. 次に詩編の119編の71節を読みたいと思います。 Vamos ler Salmos, o 119 e 71. この聖句もまさかのユージ兄弟が昨日読みました。 Então, nosso irmão Yudi leu esse daqui ontem também. 本当にその私たちに試練がとても必要であるということを神様は本当に語りたいんだなと私は昨日聞きながらも感じました。
Então, ontem, quando eu ouvi o irmão Wilde pregando sobre essa passagem, eu realmente entendi que Deus quer falar que nós temos que passar por sofrimentos. では71節を読みたいと思います。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. 苦しみの中でも私たちは神様の掟だったりとか、その御言葉を学ぶことができます。Então, quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, nós aprendemos os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. 成長もできます。 Nós crescemos. で、そこから私たちは学ぶこともたくさんあるので、そこでその同じ苦しみに遭っている人にアドバイスすることだったりとか、教会で兄弟姉妹たちに証しすることもできます。 Então, quando você passa por algum sofrimento, você também vai poder no futuro ajudar pessoas que vão estar passando por isso. Você pode ajudar os irmãos da igreja, você pode dar um testemunho na igreja sobre isso. 私たちはその試練の時に怒ったりとか諦めたりするのではなくて、私たちはまずその神様に喜ぶことから始めて、学んでいかないといけません。 Então, quando você passa por algum sofrimento, você não deve desistir, pelo contrário, você tem que conseguir ter alegria em Deus nessas horas. 神様は過去も現在も未来も変わることのない方です。 Porque Deus, ele tanto no passado, no presente e no futuro, Deus não muda. その方が私たちにはその人生の目的を持っておられるんです。 E Deus, ele tem um propósito para a nossa vida. それに私たちは喜んで感謝して神様に休むことを学んでいかないといけません。 Então, nós temos que aprender a confiar em Deus, nos alegrar em Deus e descansar em Deus. そして信じて私たちは成長することによってより清められていきます。 Então, se nós cremos, né, nós podemos crescer mais e ser purificados. 種まきの例えのように私たちは実を結びます。 Então, assim como foi falado na parábola do semeador, nós vamos produzir frutos. じゃあそのために実を結ぶためには何をするのか、イエス様は教えました。 E o Senhor Jesus ele ensinou o que nós temos que fazer para produzir fruto. ヨハネの福音書の15章に戻って次に4節と5節を読みたいと思います。 João 15. Vamos ler o 4 e o 5. 私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。 João 15, versículo 4 e 5 diz assim: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. イエス様が私たちに命じていることは実を結ぶことではなくて、とどまることです。 Então Jesus ele não está ordenando aqui para você produza fruto, ele está falando permaneça em mim. 枝が木にとどまっているように私たちはイエス様にとどまらないといけないんです。 Assim como o ramo ele tem que estar ligado nessa árvore, na videira, nós também temos que estar ligado em Jesus. もし実を結ぶ人生にしたいのであれば、イエス様にとどまることが大事です。 Então, se você quer produzir fruto na sua vida, você tem que permanecer em Cristo. とどまり続けることで自然に実を結びます。 Se você permanece em Cristo, naturalmente você vai produzir frutos. でも何もしなくていいよという話ではないです。 Não estou falando de não estar fazendo nada. 新約聖書ではそのもともとオリジナルのそのギリシャ語ではそのとどまるという言葉はメノというみたいです。 No original, a palavra em grego para permanecer se chama meno. で、それは何という意味かというと、滞在する、要するにその長い期間同じ場所に住み続けることを言っています。 Então, esse meno, essa palavra, ela tem um significado de você permanecer no lugar, você habitar nesse local. 私たちはその住むということは、私たちはイエス様と共に時を共に過ごすということを教えています。 Então, nessa palavra, no original, está ensinando que nós temos que viver com Cristo e estar morando juntamente com Cristo. イエス様を受け入れた時に私たちは私たちの中にイエス様が住んでくださります。 Quando nós aceitamos a Jesus, Jesus ele passa a morar no nosso coração. で、共に生きることができます。 E nós podemos viver junto com Ele. で、4節に書いてあるように、その枝が木にとどまっていなければ実を結ぶことができないように、私たちもイエス様にとどまることがなければ実を結ぶことができないと教えています。 Então, no versículo 4 está falando assim, se a árvore, se o ramo ele não está ligado na videira, ele não vai conseguir fruto, produzir fruto. Nós também, se nós não estivermos ligados a Cristo, de maneira nenhuma nós vamos conseguir frutificar. イエス様と生きることがなければ私たちは実を結ぶ人生にすることはできないです。
Então, se você não viver em Cristo, você não vai, a sua vida vai ser uma vida sem fruto. で、枝だけでは栄養がないので、枝は木から栄養をもらう必要があるんです。 Então, o ramo, se ele estiver separado da árvore, ele não consegue receber o nutriente, ele morre, ele não vai produzir fruto. Por isso é necessário que ele esteja ligado na árvore. 私たちも同じです。 Nós somos assim também. 5節ではイエス様がブドウの木であって、私たちはその枝です。 Então, no versículo 5 fala que Jesus é a videira e nós somos esses ramos. イエス様から離れては私たちは何もできないです。 Se nós nos afastarmos de Jesus, nós não conseguimos fazer nada. 自分の力では実を結ぶこともできないし、自分自身を救うこともできません。 Sem Jesus, pela sua própria força, você não consegue produzir fruto e você também não pode se salvar. 私たちは枝なので、私たち自身にはその栄養はないです。 Então, como nós somos o ramo, nós não temos esse nutriente em nós mesmos. 私たちの枝はどこから来るでしょうか。 Então, de onde que vem esse ramo? ブドウの木であるイエス様にあります。 Então, esse ramo ele tem que vir da videira de Jesus Cristo. 私たちはそのキリストに結びついていることで、私たちは命がありますし、実を結ぶことができます。 Então, se nós estivermos ligados em Jesus, nós temos a vida e nós produzimos fruto. イエス様に私たちのその力は必要ないです。 Jesus ele não precisa da nossa força. しかも私たちは自分の力だけではその罪だったりとか、肉の行いから勝つことはできないです。 E nós, com a nossa própria força, nós não conseguimos abandonar o pecado. それに勝つためには私たちはイエス様にとどまる必要があります。 Então, para nós vencermos isso, nós necessitamos estar em Cristo. とどまることで私たちはその成長や苦しみの中でも成長することができるんです。 Então, se nós estivermos em Cristo, mesmo que você passe por provações, você vai conseguir crescer. だからとどまることは私たちの責任です。 Então, é a nossa responsabilidade permanecer em Cristo. その旧約聖書ではヨブという人物がいました。 Na Bíblia, no Velho Testamento, fala sobre Jó. で、そのヨブは神様を恐れる正しい人物でした。 Ali, Jó ele era uma pessoa que ele era justo e temente a Deus. ただいきなり彼の財産だったりとか、家族だったりとか、あとは自分の健康が悪くなったりとか、いろんなものをすべて失いました。 Então, mas de repente, quando você lê o livro de Jó, você vai ver que ele perdeu os seus bens e depois ele perdeu a sua família e depois ele ainda perdeu a sua saúde. ただ彼は神様に対する信仰を諦めることはなかったんです。 Mas ele não perdeu a sua fé em Deus. 彼はイエス様に、神様にとどまり続けたんです。 Ele continuou em Cristo, ele continuou em Deus. だから彼は以前よりもさらに大きな祝福を受けました。 Então, no final, os irmãos sabem que depois ele foi muito mais abençoado do que antes. だから私たちも試練を受けて本当に苦しむことはありますが、イエス様にとどまることで私たちは実を結ぶことができます。 Então, talvez você vai passar por provações na sua vida, mas se você permanecer em Cristo nessas provações, você vai produzir muito fruto. だから私たちはイエス様にとどまるならば、どんなに小さくても良い意味でそれが成長していきます。 Então, se você permanecer em Cristo, ainda que você tenha um fruto pequeno, mas isso significa que você está crescendo. だから実を結びたいと思うのであれば、まずはイエス様にとどまってください。 Então, se você quer produzir fruto, comece permanecendo em Cristo. とどまり続けるために私たちは神様との交わりをやめてはいけないです。 Então, para que você permaneça em Cristo, você não pode perder a sua comunhão com Deus. イエス様から離れては何もできないし、しかも私たちはその導きなしでは失敗します。しかも従わなくても私たちは失敗します。 Então, sem Jesus nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não temos uma direção na nossa vida. Nós vamos acabar errando. で、詩編の119編の105節に書いてあるように、神様の御言葉は私たちの灯火であって、私たちの足の灯火で道の光なんです。 Ali, como diz em Salmo 119, versículo 5, fala que a lâmpada para os meus pés é a sua palavra. 私たちの導きなんです、神様の御言葉は。 Então, a palavra de Deus, ela nos guia. 心に留める必要があります。 Então, é necessário nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. だから私たちは良い実を結ぶためにその刈り込みという試練を受けていく必要があります。 Então, para que a gente possa produzir fruto, é necessário nós passarmos pela poda de Deus. 良い実は刈り込みが必要ですし、それをする人も必要です。 Então, para que você produza um bom fruto, você tem que ser podado. だから私たちにとっては実を結ぶためにはイエス様が必要で、イエス様にとどまることが必要です。 Então, para nós produzirmos frutos, nós necessitamos de Jesus, nós necessitamos permanecer em Jesus. 神様の御言葉が必要です。 Precisamos da palavra de Deus. 私たちはその苦しい時、試練に遭っている時に何をするかじゃなくて、どこにとどまるのかよく考えないといけません。 Então, quando você estiver passando por alguma provação, alguma dificuldade na sua vida, você não tem que perguntar o que você vai fazer, mas em quem você vai permanecer.
私たちはそのイエス様にとどまらなければ命がないです。霊的な命がないんです。Se nós não permanecemos em Cristo, espiritualmente nós não temos vida. 6節を読みたいと思います。 Vamos ler o versículo 6. 私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。 Diz assim: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. ここに書いてあるように、まず神様はその正しい裁き主です。 Então, Deus ele é um juiz justo. で、ここで書いてあるのは、その神様は人を裁くことについて書いてあります。 E aqui nessa passagem está falando que Deus vai julgar as pessoas. その剪定作業で、農夫はそのいらない枝をどうするかというと、一つに集めて火で燃やします。 Então, os galhos secos, os galhos que não produzem fruto, eles são cortados e são ajuntados e são queimados. 神様は私たちの農夫なので、神様はもし私たちがイエス様にとどまっていないのであれば、その人たちを一つの場所に投げ込むんです。 Então, se nós não permanecemos em Cristo, isso vai acontecer conosco também, seremos juntados e lançados em um lugar. そこはどこかというと、言うまでもなくて地獄です。 E isso é o inferno. 神様から永遠に離れた場所です。 É um local onde as pessoas vão ficar eternamente longe de Deus. 私たちにとってはそれが永遠の死です。 E para nós isso significa a morte eterna. 罪を悔い改めていない、イエス様を受け入れていない、クリスチャンじゃない人がそこに行きます。 Então, se você não está em Cristo, se você não se arrepende dos seus pecados, você vai para esse lugar. 教会に行っていても、その教会、クリスチャンのふりをしていても、神様は全てを知っているので、ふりをしていたところでもその場所に行きます。 Então, não adianta você vir na igreja, você ter uma capa, uma imagem de cristão, mas Deus sabe de todas as coisas. Se você estiver fazendo só isso, você vai para esse lugar também. イエス様にとどまることをやめた人もそこに行きます。 E as pessoas também que estavam em Cristo, mas abandonaram a Cristo, também vão para esse lugar. すごい厳しいことを教えてます。 Então, ele está ensinando aqui algo muito rigoroso. でも私たちにはこの教えにはイエス様の愛が満ちているんです。 Mas aqui nesse ensinamento está repleto do amor de Deus. その現実を教えているので、私たちにはその憐れみを持っているんです。 Então, Jesus, por ele mostrar na verdade do que vai acontecer, ele está mostrando a sua misericórdia para que nós venhamos decidir. とどまり続ける人にはどんな約束があるんでしょうか。 Então, qual é a promessa que tem as pessoas que vão permanecer? マタイの福音書24章13節を読みたいと思います。 Vamos ler em Mateus 24, versículo 13. そこに本当に素晴らしい約束が、書いてあります。 Aqui temos uma promessa maravilhosa. しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。 Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 最後まで耐え忍ぶ人、イエス様にとどまり続ける人が救われます。 Então, aqueles que perseverar até o fim, aqueles que permanecerem em Cristo até o fim, esses serão salvos. いろんな試練があってもとどまり続けた人がそこに、救われます。 Então, essas pessoas passaram por muitas provações, mas elas permaneceram, essas pessoas serão salvas. 私たちはその日々のその生活の中で自分がどこにとどまっているのか、イエス様は私たちに考えるチャンスを与えてくださります。 Então, Jesus ele nos dá a oportunidade de nós meditarmos em onde nós estamos permanecendo. イエス様にとどまり続けるならば、実を結ぶその約束がされていて、それは必ず実現されます。 Então, se você permanecer em Cristo, você vai produzir fruto, isso vai ser uma realidade na sua vida. ではどんな実を結ぶのか、少しだけ、皆さんと学んでいきたいなと思いま E す。 que tipo seria esse fruto? Vamos aprender um pouco sobre isso com os irmãos. で、とても有名なところで言うと、そのガラテヤ人への手紙の5章の22節から23節に、御霊の実について書いてあります。 Bom, quando nós vamos falar em frutos, é aquele que é bem conhecido, o Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito. 少し、それを読みたいなと、思います。 Vamos ler um pouco sobre isso. ガラテヤ人への手紙の5章の22から23節。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに、反対する立法はありません。 Então, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 御霊の実というのは、ここに9個書いてありますが、これは全部一緒で一つの実です。 Aqui no versículo 22 fala sobre o fruto do Espírito. Ele é dividido em 9 gomos de um fruto só.
だからその私たちは例えばそのこの中で愛だけを持っている人とかだったりとか、愛を持っていないけど他のものを持ち合わせているというわけではないです。Então, você fala assim, ah, eu tenho amor, mas eu não tenho outra coisa, ou vice-versa. Você não tem esse fruto. だから私たちはそのキリストにとどまるのであれば、この御霊の実はすべて実っていくんです。Então, se você está em Cristo, você vai produzir esse fruto junto, todas essas coisas. 御霊の実を通して私たちは日々、完璧ではないんですけども、そのイエス様に似ていくことができます。Então, se você está em Cristo, você não vai ser perfeito, mas você vai ser bem parecido com Cristo. しかも私たちはそのイエス様にとどまっているのであれば、イエス様を表す、私たちのその自分の人生を通してイエス様を表す、その必要があります。Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que mostrar através da nossa vida que nós estamos em Ele. 次にローマ人の手紙の6章の22節を読みたいと思います。Vamos ler em Romanos capítulo 6. しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。Romanos 6, 22 diz assim, mas agora liberados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 清潔に至る身というのは私たちはその神様の御言葉やその戒めに従って生きていて罪から離れることによって実っていきます。Então, esse fruto para a santificação significa que você se arrepende dos seus pecados, você começa a andar com Cristo, você vai sendo santificado, você vai sendo limpado. Esse é o fruto da santificação. 昔はその神様に従っていない、ひどい生き方をしていたのかもしれません。Bom, talvez no passado você teve uma vida distante de Deus, cheia de pecados. ただ罪から自由になった時に私たちはその神様に従って生きていくことによって清潔に至る実を結んでいきます。Mas agora, quando você é liberado, você é liberto do seu pecado, você começa a produzir fruto, um fruto de santificação. その行き着くところが永遠の命だと約束されています。E na continuação fala assim, e por fim, a vida eterna. 天国に行く約束がされています。Está dizendo que você vai para o céu. この素晴らしい約束がされているんです。 Então é uma promessa maravilhosa para nós. 他にもそのいくつかのその実があります。 Bom, existem muitos tipos de frutos. もし興味があったら皆さんもぜひ調べて学んでみてください。 Bom, então se você estiver interessado em saber outros tipos de frutos, que você possa estar pesquisando e estudando sobre isso. ただイエス様に私たちがとどまるのであれば聖書に書いてある実をすべて結んでいくことができます。 Então, mas o que eu quero passar para os irmãos é que se você permanecer em Cristo, todos esses frutos que está escrito na Bíblia, você vai produzir. 自分に何の実を結んでいないのか、人生の中でも考えて、そしてそれを結んでいくためにもよりとどまる必要があります。 Então, que você possa permanecer, pensar na sua vida, no seu dia a dia, o porquê que você não produz fruto e o que você deve fazer para você produzir fruto. イエス様にそのとどまる価値は本当にあります。 Então, vale a pena permanecer em Jesus. いろんな試練やその苦しみがあっても価値があるんです。 Mesmo que você passe por muitas provações na sua vida e sofrimento, mas vale a pena permanecer em Jesus. しかも永遠の命が約束されているから本当に価値があるんです。 Porque nós temos a promessa da vida eterna, por isso vale a pena. 神様は正しい裁き主ですが、憐れみ深い愛のある方です。 Deus, ele é um justo juiz, mas ele também ele é misericordioso e amoroso. 私たち一人一人に考えるチャンスを与えてくださります。 Ele nos dá a chance de nós pensarmos. もしその実を結んでいないという実感を感じるのであれば、私は本当にイエス様にとどまっているのかどうか、よく考える必要があります。 Então, se hoje você percebe, você parou para pensar e você vê que na sua vida você não tem fruto nenhum, que você possa pensar e se voltar a Cristo, permanecer em Cristo para que você possa produzir fruto. 今の皆さんは何にとどまっているんでしょうか。 Em que você tem permanecido? イエス様でしょうか。 Será que em Jesus? それともこの世のものだったりとか、 Ou nas 人だ nas coisas desse mundo? 人やその自分の持っているもの、それから自分の罪でしょうか。 Será que é nas coisas que você tem, ou é em outras pessoas, ou é nas coisas que você possui, ou o pecado? 偽のブドウの木があるということは私たちはよく心に留めないといけません。 Então, você tem que saber que existe uma videira falsa. そこには実を結ぶことはできません。 Se você estiver nessa videira falsa, você nunca vai produzir fruto. ただ、誠のブドウの木にとどまることで良い実が結ばれます。 Mas se você estiver na videira verdadeira, você vai produzir bom fruto. イエス様は偽りのない本物のブドウの木です。 Porque Jesus, ele não tem falsidade, ele é a verdadeira videira. この方だけに私たちは救いも永遠の命があります。
E ali também nós temos a salvação e a vida eterna. イエス様から離れては私たちは何もできないです。 Mas se nós nos afastarmos de Cristo, nós não podemos fazer nada. 自分の魂も救うこともできないです。 Nós não podemos salvar a nossa alma. もしとどまっていないのであれば、枝のように私たちは炎に投げ込まれることになります。 Se nós não permanecermos em Cristo, nós seremos como esses galhos que foram juntados e jogados no fogo. この世の中では本当にたくさんの成功を収めているお金持ちだったりとか、本当にたくさんのお金を稼いでいる人もたくさんいます。 Bom, nesse mundo você vai ver muitas pessoas que elas estão tendo êxito na vida, estão ganhando muito dinheiro. じゃあイエス様なしでもじゃあ成功できるじゃないかと思ってしまうかもしれないです。 Talvez você vai pensar, essas pessoas não têm Cristo, mas elas estão se dando bem na vida. どんなに成功を収めても、もしイエス様を受け入れていないというだけでも、私たちは天国に行くことはできないです。 Mas sem Jesus você nunca vai conseguir ir para o céu. もし成功を収めても天国に行けなければ意味がないんです。 Mesmo que você possa ter êxito nessa vida, você ganhe milhões aí, se você não for no céu, não tem sentido nenhum. マルコの福音書でもそれが教えられています。 Em Marcos também está ensinando sobre isso. マルコの福音書の8章の36節と37を読みたいと思います。 Marcos 8, 36 e 37. 人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。 Assim, Marcos 8, 36 e 37. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? 成功を収めることは決して悪いことじゃないです。 Você ter êxito na vida não é algo mal. 素晴らしいことなんですけども、天国に行けなければ何の意味があるんでしょうか。 Então é muito bom você ter êxito na vida, você ter possessões, mas se você não for para o céu, qual é o sentido de tudo isso? 何をもって私たちは自分の命を買い戻すことができるんでしょうか。 Então, com que coisa você conseguiria resgatar a sua alma, salvar a sua alma? イエス様を受け入れてとどまることです。 É somente se você permanecer em Cristo. そのためにイエス様はこの世に来られました。 Por isso que o Senhor Jesus veio para esse mundo. 私たちの本当に一人一人のその汚い、汚れたその罪を背負って、私たちのこれから、犯すその罪も背負って、イエス様はその一心で十字架にかかりました。 O Senhor Jesus ele veio para esse mundo e ele levou sobre si o nosso pecado, aquilo que nós já cometemos, aquilo que nós vamos cometer ainda. E ele morreu nessa cruz levando sobre si o nosso pecado. イエス様はその身ですの私たちが本当は受けるべきその痛みもすべて背負いました。 E a dor que era para ser nossa, ele sofreu ele mesmo. 私たちはいらない枝として炎に投げ込まれるべきだったのに、イエス様にとどまるためにイエス様はここまでのことをしました。 Nós estávamos destinados para ir para o inferno, porque nós merecíamos o inferno, mas Jesus, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter essa chance de estar nele e produzir fruto. これを信じることで、これを受け入れることで私たちはその救いを得ることができるんです。 Quando você crê nisso, quando você cumpre isso, você tem a vida eterna. イエス様はすでにその罪の代価を払っています。 Porque o Senhor Jesus já pagou o preço do nosso pecado. 十字架で払ってくれました。 Ele pagou lá naquela cruz. そこで私たちは受け入れることによって私たちの命を買い戻すことができるんです。 Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós cremos isso, nós tomamos de volta a nossa vida. そしてとどまることができます。 E nós podemos permanecer em Cristo. そのためにイエス様はこの世に来られました。 Foi para isso que Jesus veio para esse mundo. 本当に神様の愛と恵みはとても素晴らしいです。 Então, o amor de Deus e a graça de Deus é algo maravilhoso. だから今この瞬間にも一体自分はどこにとどまっているのか考えてみましょう。 Então, que você, nesse momento, pense aonde que você está permanecendo. 枝にとどまるそのチャンスを与えてくださったイエス様に感謝しましょう。 Então, vamos agradecer a Jesus que Ele nos dá a oportunidade de nós permanecermos nele. そのために十字架にかかってくださったことを覚えて感謝しましょ Então, vamos lembrar de que Jesus morreu numa cruz, vamos agradecer a Ele por isso. う。もしこの中でそのイエス様以外に何か間違ったものにとどまっていると感じているのであれば考え直すチャンスが今日はあります。 Então, se hoje você percebe que a sua vida, você está permanecendo em outras coisas além de Cristo, que hoje Deus vai te dar a oportunidade de você mudar o seu pensamento. ご起立ください。 Vamos colocar de pé. もしこの中でその自分の罪を悔い改めたいという方、イエス様を救い主として受け入れたいという方いましたら、ぜひ前にお越しください。 E se há alguém aqui hoje que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem essa oportunidade, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. 昔の自分は別のものにとどまっていたけども、イエス様の枝としてとどまりたいという方、
実を結ぶ人生にしたいという方、望んでいる方いましたら、ぜひ前にお越しくだ Ou さい。 talvez você percebe que você não tem permanecido em Cristo, você não tem frutificado e hoje você quer estar em Cristo, você quer produzir fruto, venha receber uma oração. この、メッセージの終わりの祈りを松山牧師にお願いしたいと思 E い eu ま vou す。 estar pedindo para o pastor estar fazendo essa oração. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝しま E す。 eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade.